Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture, and today we are going to discuss our next topic of our subsidiary book of petty case book. In the previous three or four lecture we discussed about what is a meaning of case book. So a transaction which are on the basis on credit which we are recorded at where purchase book and sales book. When it is a return, it's a purchase return and cash return, a sales return. Then some transaction which is based on a cash transaction or either bank transaction. So we are writing this kind of the transaction in a case book. Then when this type of the cash and bank transaction are increased, or we can say in the quantity of this transaction is high, so what happens? So a cashier who are recorded a case book, it is appoint a assistant for him. He is appointed assistant for him. So what happens? So his assistant maintain a petty case book. And in a business transaction, some miscellaneous transaction of expense like stationery, wages, and this kind of the expense are maintained a cashier in a petty case book. And in the petty case book there are the two types. One is a simple petty case book and second is a impressed petty case book. So what is the simple petty case book and what is the impressed petty case book? Simple petty case book means what? In this petty case book, a man cashier gives some amount to a petty cashier or his or her assistant, and he pay some expense on behalf of him in a simple petty case book. And in the impressed petty case book, again here a man cashier gives some amount to his assistant and he pay some expense to them, but at the end of the year, at the end of the month, or what is the criteria they are decided for this thing. So at the end of the period, impressed petty case book have or maintain a balance. When he bought forward, at that time they maintain a particular balance at every month or every which is there the decided criteria. Beginning they have some fixed amount. It is come into a impressed petty case book. તો ગુજરાતીમાં જરાક આઈડિયા આપી દઉં પેટી કેસ બુકનું. પેટી કેસ બુક એટલે કે જે આપણે જોયું કે કેસ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બધા કેસ બુકની અંદર રેકોર્ડ કરવામાં આવતા હતા. તો કેસ બુકના ટ્રાન્ઝેક્શન એ બધા એની અંદર રેકોર્ડ કરવામાં આવતા હતા. તો જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન ખૂબ વધી જાય ત્યારે જે કેશિયર હોય છે એની અંડરમાં એક અસિસ્ટન્ટને નિમે છે અને એ શું બનાવે છે, એના માટે પેટી કેસ બુક બનાવે. એની અંદર બધા પ્રકારના ખર્ચા, જે પરચુરણ ખર્ચા, બધા નહીં પરચુરણ ખર્ચા જેમ કે સ્ટેશનરી, વેજીસ છે, એ પેટી કેસ બુકની અંદર શું કરવામાં આવતું હોય છે તો કે રેકોર્ડ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આ પેટી કેસ બુકના બે પ્રકાર છે, સિમ્પલ પેટી કેસ બુક અને ઇમ્પ્રેસ્ડ પેટી કેસ બુક. સિમ્પલ પેટી કેસ બુકની અંદર શું થાય છે તો કે ભાઈ સિમ્પલ પેટી કેસ બુક છે એની અંદર તો કે ભાઈ મેન કેશિયર છે આને કંઈક અમાઉન્ટ આપશે તો જ આ પેમેન્ટ કરશે પેટી કેશિયર. એ સિમ્પલ પેટી કેસમાં એને એક અમાઉન્ટ આપશે તેમાંથી તે પેમેન્ટ કરશે, એને સિમ્પલ પેટી કેસ બુક કહેવાય. ઇમ્પ્રેસ્ડ પેટી કેસ બુકમાં શું થાય છે, એને અમાઉન્ટ તો આપશે પરંતુ જ્યારે એનો પીરિયડ પૂરો થાય, એક પેટી કેસ બુક પૂરી થાય, એની અંદર જે કંઈ પણ એની ટાઈમ નક્કી કર્યું હોય એ પીરિયડ પૂરું થાય, બીજું પીરિયડ ચાલુ થાય ત્યારે બિગિનિંગની અંદર આની અંદર એક અમાઉન્ટ નક્કી કરેલી હોય છે એ મેન્ટેન કરવાની, આની પાસે ફરી પાછી એટલી અમાઉન્ટ પહોંચાડવાની. એને શું કહેવામાં આવે છે, ઇમ્પ્રેસ્ડ પેટી કેસ બુક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બે પ્રકાર છે પેટી કેસ બુકમાં. વેરી ઇઝી ટોપિક છે અને એક્ઝામમાં કેસ બુક અથવા તો પેટી કેસ બુકમાંથી હોય છે પણ મેજોરિટી પેટી કેસ બુકમાંથી નથી હોતું, કેસ બુકની અંદરથી આ વસ્તુ આવતી હોય છે. ચાલો તો આપણે હવે એનું એક ફોર્મેટ જોઈ લઈએ. જસ્ટ સેકન્ડ.
તો એનું જે કોલમ છે એ 8 to 9 એની કોલમ આવશે. વિગતવાર એક એક કોલમ જોતા જાય. ફર્સ્ટ કોલમ શેની આવશે તો કે ભાઈ રિસિપ્ટની, જે કંઈ પણ રિસિપ્ટ આને પેટી કેશિયરને આપવામાં આવે છે તે આવશે. ધેન આફ્ટર ડેટ, પછી પર્ટિક્યુલર, વાઉચર નંબર, હવે ટોટલ અમાઉન્ટ જેને એક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મળતી હોય છે તે, આ જે ડિટેલમાં જે એક્સપેન્સ હોય છે એ વસ્તુ અહીંયા આવશે. લેજર ફેલ્યુઅર નંબર, ને આ અકાઉન્ટ હશે કે જે લેજર સાથે કોઈ પર્સનલ ઓનલી પેમેન્ટને પેમેન્ટ જે કંઈ પણ એક્સપેન્સ કરશું એ અહીંયા આવશે પેડ, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિને એવા પ્રકારનો એક્સપેન્સ પેમેન્ટ કરશું તો એ શું આવશે અહીં એને રાઇટ કરવામાં આવશે. એક એક વાર લખી નાખું પરફેક્ટલી એટલે તમને આનો ફોર્મેટનો આઈડિયા આવી જાય. બાકી બહુ ઇઝી છે આ. ચાલો તો એક એકને આપણે વિગતવાર જોતા જઈએ. સૌથી પહેલાં શું આવશે અહીંયા તો કે ભાઈ રિસિપ્ટ, જે કંઈ પણ રિસિપ્ટ આને મળે જે કંઈ પણ એ અહીંયા આવશે રિસિપ્ટ. અહીંયા શું હશે ડેટ, પર્ટિક્યુલર, વાઉચર નંબર, ટોટલ અમાઉન્ટ, આ હશે ડિટેલ હશે એક્સપેન્સની, ડિટેલ એક્સપેન્સ જેની અંદર બીજું જે આવે એ વેજીસ આપેલા હોય, સ્ટેશનરી આપેલી હોય. આની અંદર 3 કોલમ ફિક્સ નથી, જેટલા એક્સપેન્સ એટલી કોલમ હશે, બાકી મિસેલિયન્સ હોય એ બાજુ. અહીંયા આવશે શું આવશે લેજર ફેલ્યુઅર નંબર, અહીંયા શું આવશે તો પર્સનલ અકાઉન્ટ વિથ લેજર. આટલી વસ્તુ શું આપશે તો કે તમારે અંદર આવશે પેટી કેશ બુકની ફોર્મેટની અંદર. રિસિપ્ટ જે કંઈ પણ એને કેશ આપી હોય કે બેંક આપી હોય એ વસ્તુ અહીંયા આવશે. ડેટ, ટ્રાન્ઝેક્શનની પર્ટિક્યુલર, વાઉચર નંબર, ટોટલ અમાઉન્ટ, જે આ એક્સપેન્સની ટોટલ અમાઉન્ટ છે એ જે તે ટ્રાન્ઝેક્શનની ટોટલ અમાઉન્ટ આવશે, કેમ કે એક જ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં વેજીસ અને સ્ટેશનરી બંને આપી છે તે બંને વેલ્યુ અહીં લખીને અહીંયા એનું ટોટલ મારવાનો. લેજર ફેલ્યુઅર નંબર, અને કોઈ વ્યક્તિને પેમેન્ટ કર્યું હોય તો એ અમાઉન્ટ અહીંયા નહીં આવે, પર્સનલ અકાઉન્ટ વિથ લેજર એની અંદર આનો વસ્તુનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. ક્લિયર? તો આપણે પ્રેક્ટિકલ પોર્શન ઉપર આગળ વધીએ. ઓકે, નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ કેલ્ક્યુલેટ અ પ્રેક્ટિકલ સમ ઓફ પેટી કેશ બુક. ઇટ ઇઝ ધ વેરી ઇઝી. એટલી બધી કોલમ જોઈને ડરી ન જતા. સો પેટી કેશ બુક ઓફ રામ ફોર માર્ચ 2016. So we are going to make a petty cash book of Mr. Ram on which month? 2016 March 2016 sorry. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફલી આપણે તો ડેટ લખી નાખીએ. (2016 માર્ચ). સો ડેટ નંબર ફર્સ્ટ જ હશે. બેલેન્સ કઈ આપી છે જોઈએ તો કે ભાઈ રિસીવ્ડ ₹2000 ફ્રોમ ચીફ કેશિયર. ચીફ કેશિયર પાસેથી કેટલા પેટી કેશિયરને મળ્યા છે? 2000 પૂરેપૂરા રૂપિયા મળ્યા છે. તો અહીંયા આવશે 2. જ્યારે મળે છે ત્યારે ડેબિટ થાય. યાદ છે કેશબુકમાં આ સાઈડ 2 લખતા, આ સાઈડ બાય લખતા. એટલે જ્યારે મળે ત્યારે 2 અને જ્યારે આપીએ ત્યારે બાય. એટલે એવું યાદ રાખેલું. ને આપીએ છીએ એટલે જાય છે એટલે બાય એટલે બાય. તો 2માં શું આવશે? ચીફ કેશિયર અકાઉન્ટ. તો આવશે ચીફ કેશિયર અકાઉન્ટ. કેટલા રૂપિયા છે તો કે ભાઈ 2000. તો એ રિસિપ્ટની અમાઉન્ટ અહીંયા, પેમેન્ટની અમાઉન્ટ આ સાઈડ. તો કેટલા રૂપિયા રિસીવ્ડ થાય છે તો કે ભાઈ 2000. ક્લિયર? કેટલા રૂપિયા રિસીવ થયા? આ બધી તો નીલ જ આવશે.
ધેન તો કે ભાઈ બીજો ટ્રાન્ઝેક્શન છે પેડ ₹130 ફોર પેજીસ રબર એન્ડ પેન્સિલ. તો 130 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કર્યું છે રબર પેન્સિલની અંદર. તો એ વસ્તુ શું છે? તો કે ભાઈ એ વસ્તુ સ્ટેશનરી છે. તો ડેટ તો કે ભાઈ 2 માર્ચનું આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. બાય પેજીસ રબર કેની અંદર આપણે જશે? તો કે ભાઈ પેજીસ નંબર આપણું જશે સ્ટેશનરી અકાઉન્ટમાં. વાઉચર નંબર નથી. કેટલા રૂપિયાનું? તો કે 130. તો કે ટોટલ એક્સપેન્સમાં લખો 130 અને સ્ટેશનરીની અંદર જશે. તો આ રહી આપણી સ્ટેશનરી. ક્લિયર? પછીનું ટ્રાન્ઝેક્શન 7 નંબરનું પેડ કાર્ટેજ ચાર્જીસ ઓફ ₹20 એન્ડ પેજ વેજીસ ₹30. તો 7 નંબરમાં શું છે? તો કે ભાઈ એને પેમેન્ટ કર્યું છે કાર્ટેજ ચાર્જીસનું અને વેજીસનું. તો બાય બંનેનું અલગ અલગ કરી નાખીએ. કાર્ટેજ કેટલા રૂપિયા છે કાર્ટેજ માટેના? તો કે ભાઈ બાય કાર્ટેજના છે ₹20. 20 ટોટલમાં કાર્ટેજ ક્યાં છે? અહીંયા છે. અને બીજું શું પેમેન્ટ કર્યું છે? વેજીસ. તો કે ભાઈ બાય વેજીસ અકાઉન્ટ. કેટલા રૂપિયા પેમેન્ટ છે વેજીસનું? ₹30. ધેન નંબર 9 પેડ ટેલિગ્રામ ચાર્જ ₹15. તો નંબર 9 ની અંદર રાઈટ કરીએ બાય ટેલિગ્રામ અકાઉન્ટ અથવા તો પી ટેલિગ્રામ લખી નાખો. કેટલા રૂપિયા છે ટેલિગ્રામના? ટેલિગ્રામ ચાર્જીસ 15. ધેન નંબર 9 ના ટ્રાન્ઝેક્શન પછી વાત થશે નંબર 12 પેડ ₹90 ફોર ટી કોફી એક્સપેન્સ. તો ટી કોફી એક્સપેન્સ આપણે છે નહીં, તો એ કેની અંદર આવશે? સન્ડ્રી એક્સપેન્સની અંદર આવશે. કેમ કે વેજીસ, સ્ટેશનરી, કાર્ટેજ, પોસ્ટ ટેલિગ્રામમાં એ ટી કોફીનો આવે, સન્ડ્રી એક્સપેન્સમાં આવશે. ડેટ કઈ છે? તો કે ભાઈ 12 નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન પેડ. હા, તો શું આવશે ટી કોફીના? તો બાય સન્ડ્રી એક્સપેન્સ કરી નાખો. કેટલા રૂપિયા છે? 90. સારું કહેવાય, 90 રૂપિયાની ચા પી ગયા, કાંઈ વાંધો નહીં. તો 90. ક્લિયર? ધેન 12 નંબરના ટ્રાન્ઝેક્શન પછી 19 પરચેસ પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ્સ ઓફ ₹120. ના શું કર્યા છે? પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ્સ ખરીદ્યા છે. તો પોસ્ટ માટેના સ્ટેમ્પ ખરીદ્યા છે એટલે પોસ્ટ એકાઉન્ટમાં આવશે. 15 ને ટ્રાન્ઝેક્શન 19 બાય પોસ્ટ એન્ડ ટેલિગ્રામ અકાઉન્ટ. કેટલા ના છે? 120 ના. Then after 19 પછી 22 પેડ ઓફિસ ક્લીનર ₹50. ઓફિસ ક્લીનર ને શું આપ્યા છે? ₹50 આપ્યા છે. શેની અંદર આવશે? સન્ડ્રી એક્સપેન્સ. ડેટ 22 બાય સન્ડ્રી એક્સપેન્સ. કેટલા છે? 50. ચાલો 26 નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલાં લખી દઉં, બાકી હું ભૂલી જાઉં છું.
26 શું કહે છે? પેડ ટુ રિફિલ એન્ડ પેપર ₹40. રિફિલ પેપરમાં ₹40 આપ્યા છે. શેમાં જશે? સ્ટેશનરીમાં. કેટલા રૂપિયા આપ્યા છે રિફિલના ને? ₹40. Okay, then paid for repair of typewriter of ₹120. ટાઈપરાઇટર રિપેરમાં આપ્યું છે 120 નું. સન્ડ્રી એક્સપેન્સમાં ડેટ 28 બાય શું આવશે? સન્ડ્રી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ કેટલા છે? 120. આ કોલમને થોડીક મોટી કરીને લાંબી કરી નાખીએ. ચાલો 28 થઈ ગયું. હવે લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન 31નું. 31નું શું છે કે ₹700 ઇઝ ગિવન ટુ રમેશ ફોર સેલેરી. એ પણ એક્સપેન્સ છે, રેકોર્ડ થશે. હવે સેલેરી કઈમાં ન આવે? સન્ડ્રી એક્સપેન્સમાં પણ ન આવે. રમેશને આપે છે એટલે પર્સનલ છે, એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ ઇન લેજરની કોલમની અંદર એવા ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે. તો કે ભાઈ બાય રમેશ સેલેરી કરે છે, હા, બાય રમેશ અકાઉન્ટ કેટલા રૂપિયા પે કરીએ છીએ? 700. તો રમેશના અકાઉન્ટની અંદર લાસ્ટ 700 આવ્યા. હવે શું કરશું આપણે? તો કે ભાઈ આનું ટોટલ લગાવશું. પહેલાં તો આનું ટોટલ લગાવી લઈએ. લગાવો બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, બધાનું લગાવવાનું છે. ટોટલ એક્સપેન્સનું પણ લગાવવાનું, આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું પણ તમારે ટોટલ લગાવવાનું રહેશે. પછી બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ થશે, એની માટે જગ્યા મૂકી દઈએ. આ પેજમાં સમને કમ્પ્લીટ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે, કંઈ વાંધો નહીં. લગાવો, ટોટલ લગાવો પહેલાં બધા એનું. તો આ એનું ટોટલ છે. ટોટલ એક્સપેન્સ 1315, જેમાં વેજીસ 30, સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ આપણે સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ 170, ધેન કાર્ટ્રેજીસ 20, 135 પોસ્ટ એન્ડ ટેલિગ્રામ અને સન્ડ્રી એક્સપેન્સ 260 એન્ડ પર્સનલ અકાઉન્ટ ઇન લેજર 700. આટલું આપણને એક્સપેન્સ ને બધું મળી ગયું. આ બધાનું ટોટલ કરશું એટલે 1315 તમને વેલ્યુ આવશે. પણ આપણી પાસે એટલું એક્સપેન્સ થયું છે, આપણી પાસે બેલેન્સ કેટલી છે? તો કે ભાઈ આપણી પાસે બેલેન્સ છે 2000. તો એમાંથી કેટલા? 2000 માંથી 1315 માઇનસ કરો એટલે શું આવશે? ભાઈ તો તમારે વેલ્યુ આવશે 685. એને તમે શું કરશો? કેરી ફોરવર્ડ કરશો નેક્સ્ટ મંથમાં. તો કે ભાઈ બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કેટલી છે? 185. એટલે આ થયું તમારી પાસે કેટલા? આ બંને થઈને કેટલા થાય છે? 2000 થાય છે. એ જ રીતે 2000 તમારે હિયર થશે. પછી શું થશે? તો કે ભાઈ તો હવે નેક્સ્ટ મંથનું કઈ રીતે બનશે? તો કે ભાઈ નેક્સ્ટ મંથનું આપણે લખીએ 2016, માર્ચ પછી એપ્રિલ આવે તો એપ્રિલ ફર્સ્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન લખીએ તો કઈ રીતે લખાશે? તો કે ભાઈ તમે બેલેન્સ લઈ આવશો. કેટલા લઈ આવશો? તો કે ભાઈ બેલેન્સ બોટ ફોરવર્ડ, જે કેરી ફોરવર્ડ કર્યું છે માર્ચનું, એપ્રિલમાં બોટ લઈ આવશો. કેટલા રૂપિયા આવશે? 685. હવે ધ્યાનથી જોજો,
જો આ સિમ્પલ પેટી કેસ બુક હોય તો અહીંયા વાર્તા પતી જાય. ઇમ્પ્રેસ્ડ પેટી કેસ બુક હોય એટલે તમારે બેલેન્સ મેન્ટેન કરવી પડશે 2000. એટલે હવે 685 માંથી 1315 નાખો એટલે 2000 થાય. એટલે એટલા તમને કોણ આપશે? તો કે તમારું કેશિયર આપશે. તો કે ભાઈ ટુ ચીફ કેશિયર એકાઉન્ટ કેટલા રૂપિયા આપશે તે? તો કે ભાઈ 1315. અને તમારું બેલેન્સ શું બની જશે? 2000 રૂપીઝ બની જશે. તો આ રીતે તમારી પેટી કેસ બુક છે એ પ્રિપેર થતી હોય છે. ક્લિયર છે? આઈ હોપ બધાને સમજાઈ ગઈ હશે. અને લેક્ચરને અહીંયા ફિનિશ કરું છું. ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ મીટ વિથ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.